Yesterday we have discussed some different parts of the heart. We have discussed the auricles, ventricles, and all those things. Today, what we'll do is we'll discuss on a special modified part of the heart. First of all, we should know you all know that the heart is made up of muscle. Avuna, it is made up of what muscle, Nana? Cardiac muscle. So we are having a muscle. Yeah, we are having a muscle called as cardiac muscle. Now the specialty is in this cardiac muscle, some of the muscle fibers, some, not all, Nana, some of the muscle fibers, they are modified. They are modified, or we can say they are specialized. So modified, or we can use a word called as what, Nana? Specialized. Now specialized for what? I'll tell you. Now that modified or specialized muscle fibers or cardiac muscle fibers, we call them as nodal tissue. ఏమంటాం దాన్ని మనము నోడల్ టిష్యూ అంటాం. సో దిస్ నోడల్ టిష్యూ ఈస్ వెరీ స్పెషల్ అన్న. వై మీన్స్ basically it is same like the cardiac muscle. It is not nerves, it is like the cardiac muscle, but the point is this nodal tissue can generate action potential. So first of all, you may get doubt again, what is this action potential, sir? So action potential means Nana, the activation to transform the signals. You will get this information in the nervous system. బేసిక్గా నర్వ్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అన్న ఈ పాయింట్ అనేది. నర్వస్ సిస్టంలో నర్వ్స్ విల్ జనరేట్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అని చెప్తాం వర్డ్ ఎక్కువగా. సో వాట్ డస్ అన్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ మీన్స్ అంటే హియర్ ఈ పాయింట్లో జస్ట్ సింపుల్గా చెప్తున్నా మీకు నేను. సో యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జనరేట్ అయితే వెన్ జనరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ హ్యాపన్స్, దెర్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్. దెర్ విల్ బి ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ టు అనదర్ పార్ట్. ఓకేనా? సో దిస్ నోడల్ టిష్యూ ఈజ్ లైక్ నర్వస్ టిష్యూ, but not complete nervous tissue, Nana. It's like nervous tissue which can generate, okay, which can generate action potential, okay, or we can also use a word called as it can depolarize itself. It can depolarize itself. Depolarize means what again? So we have ions inside the cells, Nana. Cells of ions untai. Okay na? So depolarize means here we are activating, okay, activating movement of ions. Activating what, Nana? Movement of ions. So this movement of ions is very important. In our body, movement of ions only will activate the next corresponding cells. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా, for example, from my brain the signals are coming to my the vocal cords, the signals by nerves through ions, through this depolarization. మామూలుగా అది బ్రెయిన్ చూసుకుంటుంది నాన్న మామూలుగా అయితే, కానీ స్పెషాలిటీ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద హార్ట్. చెప్పనా అన్న? ఓకే అన్న, మ్యూట్ అవ్వండి చెప్తాను. జస్ట్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఎ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ అన్న. సో జనరల్గా అయితే మజిల్స్ డీపోలరైజ్ అవ్వవురా. మజిల్స్ డీపోలరైజ్ అవ్వాలంటే నర్వ్స్ కావాలి. ఈ మజిల్ డీపోలరైజ్ కావాలంటే నర్వ్ కావాలి మామూలుగా అయితే. బట్ కార్డియాక్ టిష్యూలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, హార్ట్ లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, దేర్ ఆర్ సమ్ టిష్యూస్ విచ్ కెన్ యాక్టివేట్ బై దెమ్సెల్స్, విచ్ కెన్ డీపోలరైజ్ దెమ్సెల్స్ వితౌట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్. ఓకేనా? సో అలాగ డీపోలరైజ్ అయ్యే సెల్స్ ఏమంటామంటే, ఆ టిష్యూని ఏమంటామంటే, వాట్ యు కాల్ ద టిష్యూ అన్న? నోడల్ టిష్యూ. ఇది అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? సో మన హార్ట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, మన హార్ట్ మజిల్ యాక్టివేట్ కావడానికి బ్రెయిన్ నుంచి సిగ్నల్స్ అవసరం లేదు. మన హార్ట్ మజిల్స్ యాక్టివేట్ కావడానికి ఈ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఏదైతే ఉందో అది బ్రెయిన్ నుంచి రావాల్సిన అవసరం లేదు. తన హార్ట్ లోనే, ఇన్ ద హార్ట్ ఓన్లీ వీ హావ్ స్పెషల్ సెల్స్ విచ్ కెన్ జనరేట్ దిస్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్, విచ్ కెన్ యాక్టివేట్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్, విచ్ కెన్ డీపోలరైజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకేనా? సో దట్స్ వై నాన్న అవర్ హార్ట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆటో ఎగ్జైటబుల్ హార్ట్. సో మనల్ని ఏమంటామంటే, our heart is called as auto excitable. I'll tell you where these tissues are present, but first of all you should understand the concept, Nana. Nodal tissue concept మీకు అర్థం కావాలి. సో ఈ నోడల్ టిష్యూ మన హార్ట్ లో ఉంది కాబట్టి, మన హార్ట్ కి నర్వ్ సిగ్నల్స్ అవసరం లేదు కాబట్టి, స్టార్టింగ్ కి ఐఎమ్ సేయింగ్ స్టార్టింగ్ రెగ్యులేషన్ వేరియేషన్ అన్న.
బట్ హార్ట్ బీట్ స్టార్ట్ అవడానికి, హార్ట్ బీట్ కంటిన్యూ అవడానికి మన నర్వ్ సిగ్నల్స్ అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ స్పెషల్ టిష్యూ కాల్డ్ as నోడల్ టిష్యూ. Because it is activating by itself, what can you call your heart, Nana? Your heart is called as what, Nana? Auto excitable. Auto means what, Nana? Self. So it can excite itself. There is no need of other extrinsic factor. That means outside factor. That is nerves. Nerves అవసరం లేదు. ఇది అర్థమైందా? Now, one more main thing. Our heart is also called as myogenic heart. మన హార్ట్ ఇంకో పేరు ఏం పేరు నాన్న? మయోజెనిక్ హార్ట్. అంటే అర్థమైంది. మయో అంటే మజిల్, జెనిక్ అంటే జనరేటింగ్. ఓకే, సో ఇన్ అవర్ హార్ట్ ద యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఇస్ జనరేటెడ్ బై హూమ్ నాన్న? మజిల్స్ ఓన్లీ, స్పెషలైజ్డ్ మజిల్ సెల్స్ ఓన్లీ. యా, స్పెషలైజ్డ్ మజిల్స్ కదా నాన్న, అవి మజిల్సే కదా అవి కూడా. సో మజిల్సే జనరేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి, యాజ్ ద మజిల్స్ ఆర్ జనరేటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అవర్ హార్ట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as వాట్ నాన్న? మయోజెనిక్ హార్ట్. Because our heart, yeah, so in our heart the signals are generated by muscles itself, that's why it is called as myogenic heart. Okay, ఒకవేళ నర్వ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఏమంటాము? న్యూరోజెనిక్ హార్ట్ అంటాం. మన న్యూరోజెనిక్ హార్ట్ కాదురా, మన న్యూరోజెనిక్ కాదు. ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ చూసావా, కాక్రోచ్ లేకపోతే ఎర్త్వాము, అవన్నీ న్యూరోజెనిక్. హెమికార్డియేట్స్ అవి న్యూరోజెనిక్. వర్టిబ్రేట్, పైసెస్ కాదనుకుంటానే, చదివావా నువ్వు? లేదనుకుంటా. ఐ డోంట్ థింక్ పైసెస్ ఆర్ న్యూరోజెనిక్. నో, vertebrates అన్ని myogenic. According to my knowledge, I think mammals so vertebrates so they are myogenic. I think so. I will check that out and tell to you. No worries. But తెలిసిన వరకు అయితే according to my knowledge, all vertebrate hearts are myogenic. All vertebrate hearts are myogenic or all mammals. I'll tell you. Don't worry. అది పక్కన పెడదాం. Okay. So nerves ద్వారా యాక్టివేట్ అయితే న్యూరోజెనిక్ అంటాం నాన్న. nerves ద్వారా యాక్టివేట్ అయితే న్యూరోజెనిక్ అవుతాం. ఓకే, న్యూరోజెనిక్ అంటాం. బ్లర్ అయిందా? ఓకే, సరే చూడు నాన్న. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే న్యూరోజెనిక్ హార్ట్ కి మయోజెనిక్ హార్ట్ కి తేడా ఏంటంటే నాన్న, మయోజెనిక్ హార్ట్ బయట తీసేసినా సరే, బాడీ నుంచి బయట తీసేసినా సరే, దానికి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్ సప్లై చేస్తూ ఉంటే హార్ట్ బీట్ అవుతూ ఉంటుంది, హార్ట్ వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫ్రాగ్ ఉంది, ఓకేనా? ఫ్రాగ్ హార్ట్ కూడా పని చేస్తారు. మీకు చెప్పా గుర్తున్నప్పుడు ఫ్రాగ్ గురించి. ఫ్రాగ్ హార్ట్ బయట తీసేసరే ఫ్రాగ్ హార్ట్ పని చేస్తుంటా అని చెప్పుకున్నాం, మీకు గుర్తుంటే ఒక పాయింట్. ఇఫ్ యూ ఈవెన్ రిమూవ్ ద ఫ్రాగ్ హార్ట్ విల్ బి వర్కింగ్. ఎందుకంటే మయోజెనిక్. All vertebrate hearts are myogenic. This is confirmed. All vertebrate hearts are myogenic. So నువ్వు హార్ట్ బయట తీయేసినా సరే కొద్దిసేపు బీట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. కొద్దిసేపు హార్ట్ బీట్ అవుతూ ఉంటుంది. బికాస్ వీఆర్ మయోజెనిక్, వీ డోంట్ నీడ్ సిగ్నల్స్. సో మీరు మామూలుగా మీకు ఐడియా ఉంటే హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తాం కదా, మనిషి నుంచి మనిషికి హార్ట్ తీసి మారుస్తాం కదా. సో అప్పుడు హార్ట్ కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ ఇస్తే చాలు, నర్వ్ సిగ్నల్సే అవసరం లేదు. హార్ట్ కావాల్సిన న్యూట్రియన్స్ ఇచ్చామంటే హార్ట్ బీట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే హార్ట్ లోనే దానికి కావాల్సిన అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి, ఎగ్జైటబిలిటీ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి. ఆర్ వి క్లియర్ విత్ దిస్ నోడల్ టిష్యూ? చెప్పు నాన్న, అడుగు. అవునన్న, ఫస్ట్ వాక్యూమ్ ప్యాక్ చేస్తారు. డొనేట్ అంటే చనిపోయిన వెంటనే ఒక టైం అంటూ ఉంటుంది, మన పార్ట్స్ డీకంపోజ్ కాకుండా ఒక టైం అంటూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ టైం లోపల ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ టు ద పర్సన్స్ బాడీ, ఇట్స్ ఓకే. ఆ టైం వరకు అంటే కొంత టైం వరకు మనం న్యూట్రియన్ సప్లై చేస్తూ ఉండాలి దానికి. అండ్ చనిపోయిన వెంటనే మనం తీసి స్టోర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అవునన్న, బాక్స్ లో వాక్యూమ్ ప్యాక్ చేస్తారు. అక్కడ డీకంపోజ్ చేయరు నాన్న, డీకంపోజ్ కాకుండా చూసుకుంటారు అంతే, ఇంకేం లేదు అక్కడ. లోపల బీట్ అవుతూ ఉండదు హార్ట్ ని వాక్యూమ్ ప్యాక్ చేస్తారు. వాక్యూమ్ ప్యాక్ చేసి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేస్తారు హార్ట్ ని. అర్థమవుతుందా? హార్ట్ లో సెల్స్ డీకంపోజ్ కాకూడదు. మనిషి నుంచి బయట తీసినప్పుడు అది కొట్టుకుంటా ఉండదు హార్ట్. దాని సెల్స్ బాగుంటాయి అంతే, దాని టిష్యూస్ అన్ని బాగుంటాయి అంతే. దాన్ని వాక్యూమ్ ప్యాక్ చేసి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి వీళ్ళు యాక్టివేట్ చేస్తారు. డీకంపోజ్ కావద్దు, వాక్యూమ్ ప్యాక్ చేస్తాం అంతే. ఓకేనా? ఇది అర్థమైందా? సో ఎస్, వన్ మోర్ థింగ్ హర్షిత్, మొత్తం వర్టిబ్రేట్స్ అన్ని మయోజెనిక్ హార్టేరా? నాకు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది. ఆల్ వర్టిబ్రేట్స్ ఆర్ మయోజెనిక్, ఆల్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ ఆర్ న్యూరోజెనిక్. ఓకేనా? ఇన్వర్టిబ్రేట్ హార్ట్స్ న్యూరోజెనిక్. మన ఇది ఎర్త్వామ్ కానీ, కాక్రోచ్ కానీ, మొలస్కన్స్ కానీ అవంతా న్యూరోజెనిక్ హార్ట్స్. వర్టిబ్రేట్స్ అన్ని మయోజెనిక్ హార్ట్స్. ఓకేనా? రైట్, అవును, న్యూరోజెనిక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు విల్ డిస్కస్. నా మ్యూట్ అవ్వండిరా, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, సమ్మన్ ఈస్ టాకింగ్, డిస్టర్బెన్స్. Okay, now we'll come back to the heart, Nana.
టిష్యూ గురించి చెప్పుకున్నాం సరే. నౌ విల్ డిస్కస్ వేర్ దిస్ నోడల్ టిష్యూ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద హార్ట్. సో హార్ట్ లోపల ఎక్కడో చూద్దాం అన్న ఒకసారి. వి ఆల్ నో మనకి ఇన్ ద అప్పర్ ఛాంబర్, ఇన్ ద లోవర్ ఛాంబర్స్ వీ హ్యావ్ వెంట్రికల్స్. మీకు అది గుర్తుంది కదా అన్న. సో ఇన్ ద లోవర్ ఛాంబర్స్ వీ హ్యావ్ వెంట్రికల్స్ హియర్. ఓకే, ఇది కొంచెం చిన్నదిగా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ చిన్నది, మజిల్ థిక్ గా ఉంటుంది. సో లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, దెన్ వీ హ్యావ్ ద ఆరికల్. జస్ట్ సింపుల్ గా వేస్తాను, ఐఎమ్ నాట్ డ్రాయింగ్ దట్ మచ్ బిగర్, జస్ట్ సింపుల్ గా వేస్తున్నా. సో ఆరికల్, దిస్ ఈస్ ద pulmonary artery, and we have the systemic artery. Okay, so ఇక్కడ వస్తుంది systemic. అన్న ఒకసారి నీ సిగ్నల్స్ చెక్ చేయరా. ఐ థింక్ దోస్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ స్పీకింగ్ హియర్, అన్న ప్లీజ్ చెక్ యువర్ సిగ్నల్స్ వన్స్. సుఫియాన్ సిగ్నల్స్ చెక్ చేయ ఒకసారి నీవి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి అన్న ఒకసారి. ఇది సింపుల్ స్ట్రక్చర్, వి ఆర్ డిస్కసింగ్ ఎ సింపుల్ స్ట్రక్చర్. నేను రఫ్ గా వేస్తాను డయాగ్రామ్. ఇదంతా వదిలే, ఇది హార్ట్ అనుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద హార్ట్. ఓకే నాన్న. సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంది ఈ హార్ట్ లో? దిస్ ఈజ్ రైట్ ఆరికల్, దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఆరికల్, రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఓకేనా? సో నౌ ద ఇష్యూ ఇస్ వాట్ నాన్న, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద నోడల్ టిష్యూ. మిగతా మనకు తెలుసు, వి నో దట్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ నుంచి వస్తాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద పల్మనరీ ఆర్ట్, సారీ పల్మనరీ ఆర్టరీ, ఇది పల్మనరీ ఆర్టరీ, ఇది వచ్చి సిస్టమిక్ ఆర్టరీ. మీకు తెలుసు, ఇవన్నీ తెలుసు. బట్ మనం చెప్పుకునే టాపిక్ ఏందన్న, నోడల్ టిష్యూ. వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఎ టాపిక్ కాల్డ్ as నోడల్ టిష్యూ. సో ఈ నోడల్ టిష్యూస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? సో ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ నాన్న, ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ నోడల్ టిష్యూ, ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద అప్పర్ రైట్ కార్నర్, అప్పర్ రైట్ కార్నర్ ఆఫ్ ద రైట్ ఆరికల్. సో రైట్ ఆరికల్ యొక్క అప్పర్ రైట్ కార్నర్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ షుడ్ సే అరౌండ్ హియర్, అదే చెప్తున్నా చూడరా. సో అరౌండ్ విచ్ పార్ట్ నాన్న? ద అప్పర్ రైట్ కార్నర్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, అప్పర్ రైట్ కార్నర్ ఆఫ్ ద రైట్ ఆరికల్, ఆర్ వీ కెన్ సే ఏట్రియా. చెప్పొచ్చా నాన్న? ఏట్రియా ఆర్ ఆరికల్, ఏట్రియా ఆర్ ఆరికల్. we have a nodal tissue, we have a batch, or we have a patch, we can say batch అని చెప్పొచ్చు, patch అని చెప్పొచ్చు. So we have a patch of nodal tissue. What do you call it? This is called as sinoatrial, or we can say sinoauricular. మీ ఇష్టం ఏం చెప్పొచ్చు నాన్న, sinoatrial or sinoauricular node. మీ ఇష్టం పిలవచ్చు నాన్న, రెండు కరెక్టే. సైనోఏట్రియల్. ప్యాచ్ అంటే ఒక కుప్ప అని అర్థం, ఒక కుప్ప అని అర్థం, ఒక బ్యాచ్. ప్యాచ్ అంటే ఒక ప్యాచ్ లాగా అన్న, ఒక స్టిక్కర్ లాగా, ఇక్కడ ఒక స్టిక్కర్ లాగా ఉంటుంది అది. ఓకేనా? ఒక గ్రూప్ లాగా, ఒక బ్యాచ్ లాగా. సో ఆన్ ద అప్పర్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రైట్ ఆరికల్ we have a patch, or we have a batch of nodal tissue, okay, which is called as sinoatrial node or sinoauricular node. ఎందుకు నా పేరు సైనో అని ఎందుకు చెప్పామంటే, బికాస్ ఇట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద సైనస్ ఆఫ్ ద ఏట్రియా ఆర్ ఇన్సైడ్ ద ఛాంబర్ ఆఫ్ ద ఏట్రియా. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, దిస్ విల్ బి ప్రెసెంట్ నియర్ దిస్ సుపీరియర్ వీనా కేవా. గుర్తుందా సుపీరియర్ వీనా కేవా మీకు? బ్లూతో వేస్తే బాగుంది కదా, బికాస్ వీనా కేవా డిఆక్సిజన్ బ్లడ్ క్యారీ చేస్తుంది. బ్లూతో వేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ సుపీరియర్ వీనా కేవా. superior vena cava open అయ్యే ప్లేస్ పక్కనే, జస్ట్ aside the place of the superior vena cava will have this nodal tissue, sinoauricular node, sinoatrial or sinoauricular node. Most important node nana SAN పిలవచ్చు. Yes, you can call it as SAN, simple గా SAN. Now this is the most important nodal tissue nana, ఎందుకంటే this is the first tissue which will start the action potential. So this nodal tissue, the sinoauricular node, is called as pacemaker of the heart. దీన్ని ఏమంటామంటే, it is called as pacemaker of the heart, because the action potentials are generated first here. Action potential generated ఎక్కడ నాన్న?
action potential or depolarization, the movement of ions. కాల్షియం అయాన్స్ కానీ క్లోరైడ్ అయాన్స్ కానీ సోడియం అయాన్స్ కానీ మూవ్ అయ్యేది ఇక్కడే. సో యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జనరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది నాన్న? ఎస్, వెరీ గుడ్. సైనోఐట్రియల్ నోడ్ ఆర్ సైనో ఆరిక్యులర్ నోడ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పేస్ మేకర్ ఆఫ్ ద హార్ట్. ఓకేనా? సో ఈ పేస్ మేకర్ లేకపోతే మిగిలినంత పనిచేయదు. మిగతా ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు నేను, బట్ మిగిలినంత పనిచేయదు. సో ఏమవుతుంది ఫ్రమ్ హియర్ నాన్న, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ we have several branches of this sino-auricular node. We can see several branches coming out of the nodal tissue. So కొన్ని ఫైబర్స్ బయటకు వస్తాయి నాన్న. సో they'll go to the left auricle. These some of them they'll go to left auricle also నాన్న, because left auricle కాంటాక్ట్ అవ్వాలి కదా. So some of these fibers will go to left auricle. Okay, and all those fibers will come and join up. They'll come and join up to form one more patch of tissue. So I just put a small thing here nana. ఇక్కడ మీకు గుర్తుండాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ నానా? ద auriculoventricular septum. గుర్తుందా ఈ మాట? సెప్టమ్ సపరేటింగ్. ఐఎమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఎ స్మాల్ గ్యాప్ హియర్ టు అండర్స్టాండ్. అర్థం కావడానికి జస్ట్ వేస్తున్నా అన్న. ఆరికల్ ని వెంట్రికల్ ని సపరేట్ చేసే సెప్టమ్ ఏమంటాం నాన్న? auriculoventricular septum. అవునా? నౌ దీన్ని ఏమంటాము? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్వెంట్రికులర్ సెప్టమ్. అంతే కదా నాన్న? సో ఇప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఈ అన్ని బ్రాంచెస్ ఆఫ్ దట్ సైనో ఆరిక్యులర్ నోడ్ విల్ కమ్ అండ్ ఫార్మ్ వన్ మోర్ ప్యాచ్ ఆఫ్ టిష్యూ కాల్డ్ యాజ్ auriculoventricular node, atrio or auriculoventricular node. సో అవన్నీ కలిపి ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ ఫార్మ్ ద atrio or we can say auriculoventricular node. సో మీకు డౌట్ రాదు సార్, నోడ్ అంటే అర్థమైంది సార్. నాన్న నోడ్ ఈజ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ లాంగ్వేజ్. ఇన్ ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ ద నోడ్ ఓన్లీ బ్రాంచెస్ విల్ కమ్. ప్లాంట్ లో నోడ్ నుంచే బ్రాంచెస్ వస్తాయి అన్నమాట. నోడ్ నుంచే బ్రాంచెస్ బయటకు వస్తాయి. సో దాని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని ఇక్కడ వాడారు స్టెమ్ లో. ఓకేనా? ప్లాంట్ బాటనీ స్టెమ్ గురించి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఇక్కడ వాడారు అనమాట. సో నోడ్ అంటే అర్థమైంది, దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఫ్రమ్ వేర్ బ్రాంచెస్ విల్ ఎమర్జ్, బ్రాంచెస్ విల్ కమ్ అవుట్. అర్థమవుతుందా? సో అందుకు ఆ పేరు అంతే, ఇంకేం లేదు. సో ఓకే, దిస్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ as what అన్న? atrioventricular node or auriculoventricular node. We can also count it as AVN. Now the point is నాన్న, ఎందుకు దానికి ఆ పేరు వచ్చింది? బికాస్ ఆన్ ద లొకేషన్. బికాస్ ఆఫ్ వాట్ నాన్న? లొకేషన్. సో వేర్ ఇట్ ఇస్ లొకేటెడ్? atrioventricular septa. ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న? atrioventricular septa. సో atrioventricular septa కా ఇది ఉంటుంది అనమాట నోడ్. అందుకే దాన్ని ఏమన్నాము? దానికి atrioventricular node అని పేరు పెట్టాం. ఓకే, సో ఇది పాయింట్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అన్న. ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతాయంటే ఫ్రమ్ దిస్ auriculoventricular node అగైన్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ నోడల్ టిష్యూ అగైన్. సో ఒక చిన్న బ్రాంచ్ బయటకు వస్తుంది నాన్న. దిస్ బ్రాంచ్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్సైడ్ ద auriculoventricular septum. ఒక చిన్న బ్రాంచ్ బయటకు వచ్చి ఆర్ మార్క్ తీయేస్తాను రా, బికాస్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు దీనివల్ల. సో ఇక్కడి నుంచి గీస్తే ఆర్ మార్క్ ఇది ఇలా అనుకుందాం. సో ఇది వద్దు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ ద auriculoventricular node there was a small branch which is passing through this auriculoventricular septum. This small branch is called as auriculoventricular bundle. So from the atrioventricular node nana, there will be a bundle of nodal tissue coming out. A small bundle will come out. Okay na? That bundle is called as what nana? Atrioventricular bundle or auriculoventricular bundle. AV bundle, or we can say atrioventricular bundle. Okay, ఇది అర్థం అందరికి. Now this atrioventricular bundle will pass till the starting of this interventricular septum. Interventricular septum ఏందన్న? ఇదంతా ఏంద్రా ఇది? దిస్ టోటల్ ఇస్ వాట్ నాన్న? యా, interventricular septum. సో ఒకసారి పార్ట్ గీసి పెడతాను మీకోసం. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ వాట్ నాన్న? హియర్ దిస్ ఈస్ వాట్ రా? interventricular septum. Interventricular septum.
సో ఏమవుతుందంటే అట్ ద టాప్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్వెంట్రికులర్ సెప్టమ్, అట్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్వెంట్రికులర్ సెప్టమ్, ద ఏవి బండిల్ విల్ గివ్ 2 బ్రాంచెస్. రెడ్ కలర్ తో వేస్తారా ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్, కొంచెం కనిపించడానికి. ఏవి బండిల్ విల్ గివ్ రైస్ టు, వద్దు బ్లూ ఏ వాడదాం. సో ఏవి బండిల్ విల్ గివ్ రైస్ టు 2 బ్రాంచెస్ నాన్న, 2 బ్రాంచెస్. ఓకే, దీస్ 2 బ్రాంచెస్. ఓకే, తుడిపేస్తా, ఇంకా ఈ పార్ట్ తుడిపేస్తాను, ఇంకా అవసరం వద్దు, కన్ఫ్యూజ్ వద్దు మనకి, ఈ పార్ట్ తుడిపేస్తాను. I rub this part off. So now we can get 2 branches, Nana. So what are these 2 branches? This is called as the left AV bundle. Left side కాబట్టి దీని ఏమంటాం నాన్న? Left AV bundle. And this is called as what, Nana? Right AV bundle. 2 branches. Right AV bundle. So ఈ 2 branches ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాయి? These 2 branches have been started. Where they have started, Nana? At the starting of the interventricular septum. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్రమ్ ద auriculoventricular node, from the, sorry, అంతే కదా నాన్న, from the auriculoventricular node what happens, a small bundle came out, that is called as AV bundle, atrioventricular bundle, which passes through the atrioventricular septum. At the top of the interventricular septum, these interventricular septum మధ్యలో ఉండేది, at the top of interventricular septum what happens, the AV bundle will give branches. The AV bundle will give branches, 2 branches, the left AV bundle and right AV bundle. Now this left AV bundle and right AV bundle will again give lots of branches, Nana. It will again give lots of branches, very very small branches, which will spread all over through the ventricle muscles. So ఇవన్నీ మజిలే కదా నాన్న, all this is muscle, is it or not? So this is all muscle, ఇదంతా మజిలే కదరా, ఇదంతా ద సెప్టమ్ కానీ, సెప్టమ్ కూడా మజిలే. సెప్టమ్ ఈజ్ ఎ మజిల్, మీకు గుర్తుంటే ఇంటర్ ఆరిక్యులర్ సెప్టమ్, ఇంటర్వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ మజిల్ అని చెప్పాను. ఈ మధ్యలోనే ఫైబ్రస్ టిష్యూ, అది పక్కన పెట్టండి, బట్ దిస్ ఇస్ ఎ మజిల్. ఇంటర్ ఆరిక్యులర్ సెప్టమ్, ఇంటర్వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ ఇస్ ఎ మజిల్. సో వాట్ హ్యాపన్స్, దిస్ స్మాల్ బ్రాంచెస్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ ఏవి బండిల్ అండ్ రైట్ ఏవి బండిల్ విల్ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్ త్రూ వాట్ నాన్న, ద వెంట్రికులర్ మస్కులేచర్. మస్కులేచర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మజిల్. ఓకేనా హర్షిత్, నీ వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, నువ్వు మాట్లాడద్దు. ఓకే, నో వరీస్, నీ సిగ్నల్స్ బాగాలేవనుకుంటా. ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే మాత్రం చెప్పు, సరేనా? ఓకే, సో నౌ దిస్ స్మాల్ బ్రాంచెస్, వాట్ యూ కాల్ దిస్ వన్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పర్కింజే ఫైబర్స్. ఏమంటాం నాన్న దీన్ని? పర్కింజే ఫైబర్స్ అంటాం. సో పాయింట్ చూడరా, ఇక్కడ జనరేట్ ఇన్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్, ఎక్కడ AV node లో జనరేట్ ఇన్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్, ఇట్ విల్ పాస్ త్రూ లెఫ్ట్ ఆరికల్ అండ్ రైట్ ఆరికల్ అండ్ రీచెస్ వాట్ నాన్న, ద auriculoventricular node or atrioventricular node. ఇట్ నీ సిగ్నల్స్ బాగాలేవు, నా డౌట్, నీ వాయిస్ కూడా బాగా రావట్లేదు నాన్న, నీ వాయిస్ బాగా రావట్లేదా? సో నీ సిగ్నల్స్ అనుకుంటా, చెక్ చేసుకో ఒకసారి ప్లీజ్. ఓకే చూడు నాన్న, ఓకే ఓకే, సో చూడు ఇక్కడ ఏవి బండిల్కి వస్తుంది, ఏవి బండిల్ సిగ్నల్స్ ఆడికి వెళ్తాయి, దే విల్ కమ్ టు ద లెఫ్ట్ బండిల్ అండ్ రైట్ బండిల్, then they will pass through the Purkinje fibers, through all the muscles. సో విషయం ఏందన్న, ఇవి సిగ్నల్స్ పంపిస్తేనే మజిల్స్ కాంటాక్ట్ అవుతాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు హార్ట్ బీట్ కావాలంటే ఈ లోపల పైపులు, లోపల ఇవి కాదు మనకు కావాల్సింది, నోడల్ టిష్యూ కావాలి. సో నోడల్ టిష్యూ ఇస్ ద మెయిన్ టిష్యూ విచ్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్, ఐ నో కొంచెం చూద్దాం, ట్రై చేయండి, చూడ వెయిట్ చేయండి. సో నేను మూవ్ అవుతా అంటే బ్లర్ అవుతాను అన్న, నేను మూవ్ అవ్వను ఈసారి. సో దిస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, హార్ట్ లో మజిల్స్ పనిచేయాలంటే, in the heart muscles, if they have to contract, there should be generation of action potential from the AV node and it should pass, from the SA node, and it should pass all the way through these Purkinje fibers daaka pass aitene. If it passes till that point, then only the total heart will contract. పైన ఆగిపోయినా, ఇక్కడ ఏవి నోడ్ పని చేయకపోయినా కిందది పని చేయదు మళ్ళా. ఇట్స్ లైక్ ఎ పవర్ సర్క్యూట్ నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. మెయిన్ స్విచ్ ఇది మెయిన్ స్విచ్. ఇక్కడ మెయిన్ స్విచ్ చేస్తే పవర్ ఎక్కడికి వచ్చింది, మన రూమ్ లోకి వచ్చింది, రూమ్ నుంచి మొత్తం అంతా పోయింది. సో ఎక్కడ మధ్యలో బ్లాక్ అయినా సరే, వేర్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ నో వర్కింగ్ ఆఫ్ నోడల్ టిష్యూ, దెన్ దేర్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లం, ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద నోడల్ టిష్యూ. వన్ మోర్ థింగ్, దిస్ పర్కింజే ఫైబర్స్, ఇక్కడ నుంచి చూడండి నాన్న, మన టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం మాట్లాడుతున్నాను, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మై టెక్స్ట్ బుక్. Purkinje fibers, right AV bundle, left AV bundle, these three together nana, they are called as bundle of His. What do you call them?
బండిల్ ఆఫ్ హిస్. ఏవి హిజ్ అంటే సైంటిస్ట్ పేరు నాన్న. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ విలియం హిజ్ ఏదో ఉందో పేరు ఉంది, వాడి పేరు నాకు గుర్తు రావట్లేదు. అది సైంటిస్ట్ పేరు, వాడు కనుక్కున్నాడు దీన్ని, సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నాడు. ఓకేనా. సో బండిల్ ఆఫ్ హిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ a group of nodal tissue that is Purkinje fibers in the ventricular musculature, Purkinje fibers అని. నెక్స్ట్ రైట్ ఏవి బండిల్, దట్ ఈస్ auriculoventricular bundle, అండ్ లెఫ్ట్ ఏవి బండిల్. ఓకే, టుగెదర్ దే ఆర్ కాల్డ్ as వాట్ నాన్న, బండిల్ ఆఫ్ హిస్. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఈ లెఫ్ట్ ఏ బండిల్ రైట్ ఏ బండిల్ పైన ఇక్కడే ఉండిపోతారా, ఇక్కడంతా ఇదంతా పర్కింజే ఫైబర్స్. ఇంకొంచెం పైకి గీయాలి యాక్చువల్ పార్ట్స్ ఇవి. ఐ షుడ్ రైట్ సమ్ వాట్ అప్పర్ వర్డ్స్. సో దిస్ ఈస్ లెఫ్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ రైట్. కొంచెం పై నుంచి గీయాల్సి వస్తుంది. ఓకే రైట్ నాన్న. సో అది పాయింట్స్ రా. పర్కింజే ఫైబర్స్ ఇక్కడ చూడరా, ఒక ఇష్యూ చూడండి అన్న. ద ఇష్యూ ఈస్, కొన్ని బుక్స్ లో కదా, ఇంటర్నెట్ లో ఏం చెప్పారంటే ఈ ఏవి బండిల్ నే బండిల్ ఆఫ్ హిస్ అని చెప్పారా. ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. మన ఎన్సీఆర్టీ బుక్ ప్రకారం అయితే మాత్రం దే సెడ్ దట్ దిస్ పర్కింజే ఫైబర్స్, రైట్ ఏ బండిల్ లెఫ్ట్ ఏ బండిల్ టుగెదర్ కాల్డ్ as బండిల్ ఆఫ్ హిస్, కరెక్టే. బట్ అకార్డింగ్ టు ఇంటర్నెట్ వాట్ దే సెడ్ ఈస్ దిస్ ఏవి బండిల్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టుగెదర్ కాల్డ్ as బండిల్ ఆఫ్ హిస్. అండ్ నాకు తెలిసిన డాక్టర్ని అడిగితే కూడా అతను ఏం చెప్పాడంటే దీన్నే బండిల్ ఆఫ్ హిస్ అని అంటారని చెప్పారు. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ నో ఆప్ట్ ఆర్ నాట్. డాక్టర్ చెప్పారు కాబట్టి నమ్మచ్చు మనము, యాజ్ డాక్టర్ సెడ్. బట్ మన టెక్స్ట్ బుక్ లో మార్కుల కోసం చదువుతున్నాం కాబట్టి, వీఆర్ డిస్కసింగ్ అకార్డింగ్ టెక్స్ట్ బుక్ కాబట్టి, దీస్ 3 group ఈస్ కాల్డ్ as బండిల్ ఆఫ్ హిస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రస్తుతానికి. ఓకేనా. బట్ యాక్చువల్ గా అయితే అక్కడ రెఫరెన్స్ లో కూడా ఇదే ఉందిరా, ఇలానే ఇచ్చున్నాడు. బట్ రెఫరెన్స్ లో టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే బొమ్మలో అయితే ఇది ఇచ్చాడు, దీస్ కాల్డ్ as బండిల్ ఆఫ్ హిస్ అని ఇచ్చాడు. సో అది నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి నేను ఒకరికి ఫోన్ చేశాను, నా ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి ఏం చెప్పాడంటే ఏవి బండిల్ బండిల్ ఆఫ్ హిస్ అని చెప్పారు అతను. సో ఇన్ యువర్ జనరల్ టర్మ్స్ దీస్ కాల్డ్ as బండిల్ ఆఫ్ హిస్, బట్ అకార్డింగ్ టు మార్క్స్ అండ్ అకార్డింగ్ టు ఎన్సీఆర్టీ బుక్ దీస్ 3 group ఈస్ కాల్డ్ as బండిల్ ఆఫ్ హిస్. ఏంది, లెఫ్ట్ ఏవి బండిల్, రైట్ ఏవి బండిల్, పర్కింజే ఫైబర్స్, 3 కలిపి బండిల్ ఆఫ్ హిస్ అంటాం. బట్ ఇంటర్నెట్ ప్రకారము అకార్డింగ్ టు సమ్ డాక్టర్స్ ఏవి బండిల్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ బండిల్ ఆఫ్ హిస్. ఏవి బండిల్ ని కూడా బండిల్ ఆఫ్ హిస్ అని అంటారంట. సో there is some controversy here, but anyway we'll go with the textbook nana, we'll go along with the textbook. So this is the total nodal tissue. అంటే ఈ టిష్యూ యాక్టివేట్ అయితే ఫస్ట్ ద సైనో ఆరిక్యులర్ నోడ్ ఆర్ సైనో ఏట్రియల్ నోడ్ యాక్టివేట్ అయితే, డీపోలరైజ్ అయితే, అక్కడి నుంచి సిగ్నల్స్ యాడికి వస్తాయి, దే విల్ గో టు లెఫ్ట్ ఆరికల్, రైట్ ఆరికల్, దెన్ కమ్స్ టు ఏవి నోడ్, and then comes to the AV bundle, then comes to the left AV bundle, right AV bundle, then comes to the Purkinje fibers. Okay na. And Purkinje fibers will take the signals to the all the ventricle muscle. Chepna na doubt adugu. అవును, స్టార్టింగ్ అదే పేస్ మేకర్, అదే కదా నాన్న, దట్ ఈస్ ఎ పేస్ మేకర్. పేస్ స్టార్ట్ చేసేది అదే, దెన్ ఆ సిగ్నల్స్ అని రీచ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మీకు మెయిన్ పాయింట్ ఎందుకు సార్ ఇవంతా మనం చెప్పుకున్నామంటే, ద మెయిన్ ఇష్యూ నాన్న, ఓన్లీ ఇఫ్ ద సిగ్నల్స్ ఆర్ పాస్ దెన్ ఓన్లీ మజిల్స్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్. సి మీకు గుర్తుంటే బాగా నాన్న, కార్డియాక్ మజిల్ మీకు గుర్తుంటే వి డిస్కస్డ్ ఆన్ గ్యాప్ జంక్షన్స్, గుర్తుందా? గ్యాప్ జంక్షన్స్ ఉంటాయి, అయాన్స్ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతాయని చెప్పుకున్నాం. అయాన్స్ విల్ మూవ్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ ద మజిల్స్ విల్ కాంట్రాక్ట్. సో అయాన్స్ మూవింగ్ అంటే అర్థమైంది డీపోలరైజేషన్. సో అయాన్స్ ఇక్కడ డీపోలరైజ్ అయితే అక్కడి నుంచి మొత్తం మజిల్ ని ions వెళ్తేనే the muscles will contract. So without this depolarization wave, without the wave starting from the SA node till the Purkinje fibers, the heart will not contract. Heart chambers, ఏది auricles కానీ ventricles కానీ కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఏం కావాలి? we require this nodal tissue activation or nodal tissue depolarization. It has to generate the action potential. ఇది ఓకే నా అందరికి? Yeah, okay. So mute yourself. Sound echo, mute yourself please. That's the points nana. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాము how this generation of action potential will cause the cardiac cycle. So now we'll discuss the cardiac cycle nana. Cardiac cycle చెప్పుకుందాం అండ్ ఈ నోడల్ టిష్యూ కార్డియాక్ సైకిల్ సంబంధం చెప్పుకుందాం ఒకసారి, వన్ బై వన్ చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో ఇంతవరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు నన్ను. If anyone having doubts in this part you can ask me. Okay. రైట్ నాన్న. సో బొమ్మ అలాగే పెడతా నేను, ఐ విల్ కీప్ ద డయాగ్రామ్ లైక్ దట్. బట్ మన మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటంటే వీ హావ్ డిస్కస్ కార్డియాక్ సైకిల్, అంటే హార్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఈ నోడల్ టిష్యూ ఎలా కాంటాక్ట్ అయితే ఎలా చాంబర్స్ కాంటాక్ట్ అయితే మనం తెలుసుకోవాలి.
సో అది మాత్రం నేను అలాగే పెడతాను, నోడల్ టిష్యూ అలాగే పెడతాను, వీల్ అండర్స్టాండ్ దోస్ థింగ్స్. కానీ ఇక్కడ మనకు అర్థం కావాలంటే కొంచెం ఈ బ్లూ లైన్స్ నేను రెడ్యూస్ చేయాలి, బికాస్ మళ్ళా మనకి దీంట్లో వెజల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి చెప్పాల్సినవి. ఓకే, సో ఒకసారి మళ్ళీ కొంచెం డయాగ్రామ్ అప్డేట్ చేసి పెడదాం. ఓకే, నౌ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దిస్ పైప్ కమింగ్ అవుట్ అన్న? దీన్ని ఏమన్నాం మనము? పైప్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ రైట్ వెంట్రికల్ ఏమంటాం మనం దాన్ని? రైట్ వెంట్రికల్. వాట్ యు కాల్ దిస్ వన్? పేరు రాసేది అక్కడే, ఏమంటున్నా దాన్ని? పల్మనరీ ఆర్టరీ. అండ్ దిస్ వాట్ అన్న? సిస్టమిక్ ఆర్టరీ. దీనిలో వాల్వ్స్ ఉంటాయి. ఎవరు నాకు గుర్తుపెట్టుకున్నారు చెప్పండి, నిన్న వినోలు చెప్పండి నాకు. వాట్ యు కాల్ ద వాల్వ్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ పల్మనరీ ఆర్టరీ అన్న? వాట్ యు కాల్ ద వాల్వ్స్ ఇన్సైడ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ? వాల్వ్స్ ఏమంటాం నాన్న? రే, సెమీలూనార్ వాల్స్, పల్మనరీ వాల్స్, సిస్టమిక్ వాల్స్. ఆర్టరీస్ లో ఉండే వాటిని సెమీలూనార్ వాల్స్ అంటాం, పల్మనరీ వాల్స్, సిస్టమిక్ వాల్స్. రైట్ సైడ్ వీటిని, రైట్ సైడ్ ఉండే వీటిని వి కాల్ ఇట్ as, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as ట్రైకస్పిడ్. ఇది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as ట్రైకస్పిడ్. సో దీన్ని మనం ట్రైకస్పిడ్ అంటాము. లెఫ్ట్ ది బైకస్పిడ్ అంటాం. గుడ్. సో వాల్స్ గుర్తుపెట్టుకుందాం మళ్ళీ ఒకసారి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as ట్రైకస్పిడ్. ఓకే, this one, so I'll rub this off. This is called as bicuspid, or also called as what nana? Mitral valve. Bicuspid are also called as mitral valve. Okay, now this is called as semilunar valves. Semilunar valves. అది పల్మనరీ ఆర్టరీలో ఉంటే పల్మనరీ వాల్స్, సిస్టమిక్ ఆర్టరీలో సిస్టమిక్ వాల్స్. సో రెండు కలిపి రాయేస్తున్నాను. సో బోత్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సెమీలూనార్ వాల్వ్స్. ఇవి ఇంపార్టెంట్ రా, ఎందుకో మీకు చెప్తా ఇప్పుడు నేను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ థింక్ దట్ ఆల్ ద ఛాంబర్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు చెప్పాల్సిన టాపిక్ పేరు చెప్పిన అన్ని చెప్పేస్తాను చూడండి. నేను ఐ హావ్ నాట్ స్టార్టెడ్ టాపిక్ నేమ్ యెట్, బట్ మీకు అంతా సోది చెప్తున్నా. సో చూడండి అన్న, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద టాపిక్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ నౌ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కార్డియాక్ సైకిల్. వాట్ ఇస్ ద టాపిక్ అన్న? కార్డియాక్ సైకిల్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్డియాక్ సైకిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? వాల్యూమ్ కార్డియాక్ సైకిల్ అంటే ద టోటల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ వన్ హార్ట్ బీట్. సో కార్డియాక్ సైకిల్ డెఫినేషన్ చూడన్నా, ద టోటల్ ప్రాసెస్ ఆర్ వీ కెన్ సే సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ వన్ హార్ట్ బీట్. ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ వాట్ నాన్న? వన్ హార్ట్ బీట్. సో ఒక హార్ట్ బీట్ కంప్లీట్ చేయడానికి కావాల్సిన మొత్తం ప్రాసెస్ ఏమంటాం మనము? కార్డియాక్ సైకిల్ అంటాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు మెయిన్ పాయింట్ వచ్చి ఆ వన్ హార్ట్ బీట్ అంటే అర్థమైంది సార్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై వన్ హార్ట్ బీట్ అంటే ఆల్ ద chambers, that is auricles and ventricles, they should contract and relax once. So one heartbeat means what ante? The contraction and relaxation of all chambers once. అంటే ఒక్కసారి అన్ని ఛాంబర్స్ ఏం కావాలి? కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి, రిలాక్స్ అవ్వాలి. అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటాము? హార్ట్ బీట్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ విషయం చూడండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆరికల్స్ కాంటాక్ట్ అవ్వాలి, వెంట్రికల్స్ కాంటాక్ట్ అవ్వాలి, తర్వాత రెండు రిలాక్స్ అవ్వాలి. సో ఈ మొత్తాన్ని ఏమంటాము? హార్ట్ బీట్ అంటాము. ఈ మొత్తం సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఏమంటాము? కార్డియాక్ సైకిల్ అంటాము. ఓకేనా? సో ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హౌ దీస్ హార్ట్ బీట్స్ హ్యాపెన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కార్డియాక్ సైకిల్. నౌ దేర్ ఆర్ some terms nana you should know. So in the biological terms, in the cardiology terms to be exact, the contraction of chambers is called as systole. What do you call the contraction nana? Systole. The relaxation of the chambers, the relaxation is called as diastole. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో
If any chamber contracts, it is called as what on a systole. For example, if I say auricle is contracting, if auricle is contracting, it is called as atrial systole. If ventricle is contracting, ventricular systole. కాంట్రాక్ట్ అయితే సిస్టోల్ అంటాం నాన్న, కాంట్రాక్ట్ అయితే సిస్టోల్ అంటాము. ఏదైనా ఛాంబర్ రిలాక్స్ అయితే ఏమంటాం దాన్ని, డయాస్టోల్ అంటాం. ఇది ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఇట్స్ కాంట్రాక్టింగ్ సిస్టోల్, ఇఫ్ ఇట్స్ రిలాక్సింగ్ డయాస్టోల్. సో నౌ విల్ స్టార్ట్ విత్ కార్డియాక్ సైకిల్. ఇప్పుడు కార్డియాక్ సైకిల్ చెప్పుకుందాం నాన్న. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ యూ షుడ్ నో దట్ టు ద రైట్ ఆరికల్, ఐ మీన్ ఈ డెఫినేషన్స్ ఓకే అందరికి, డెఫినేషన్స్ ఓకే అందరికి నాన్న, డెఫినేషన్స్ ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, వాట్ విల్ డూ ఇస్ we will try to explain this heart process. ఎలా చదువుతా చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు ఒకసారి మనం. కార్డియాక్ సైకిల్ ఇన్సైడ్ ద హార్ట్ చెప్పుకుందాం నాన్న. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సెమిన్యూలర్ వాల్స్, పక్కన పెడదాం. దీస్ ఆర్ వాల్స్, పక్కన పెడదాం. సో నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ టెల్ మీ, ఫ్రమ్ ఆల్ ద బాడీ పార్ట్స్ the deoxygen blood is carried into auricles by what blood vessels? So from the body parts, what is this? This is called as inferior vena cava. Gutna nanna, inferior vena cava, and this is called as superior vena cava. Both of them together called as vena cava or veins, together called as veins. So ఏమైంది ఇక్కడ, from the body parts, the blood will be coming into the right auricle. Okay na? So blood వచ్చింది, blood is coming into what nana, right auricle from the body parts. Through what nana? Vena cava. Through vena cava. First of all, one more main point nana, to explain this cardiac cycle you should think that all the chambers are in relaxed state. Auricles, ventricles అన్ని ఏ స్టేట్ లో ఉన్నాయన్న, రిలాక్స్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ ఇన్ వాట్ కండిషన్, సిస్టోలా డయాస్టోలా? దే ఆర్ ఇన్ వాట్ కండిషన్, సిస్టోలా డయాస్టోల్? రిలాక్స్డ్ అంటే అర్థమైందన్న, రిలాక్స్డ్ మీన్స్ వాట్, డయాస్టోల్. సో అట్ ద స్టార్టింగ్, నౌ వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ దిస్ హార్ట్ నానా? దిస్ ఈస్ all chambers are in what condition nana? Diastolic condition. All chambers are in diastolic condition or relaxed state. So this is starting point. ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఫస్ట్ గమనించండి, వాల్వ్స్ చెప్పుకుందాం. బికాస్ కార్డియాక్ సైకిల్ మొత్తం వాల్వ్స్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. సో అన్ని రిలాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతాయంటే, దీస్ వాల్వ్స్, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్స్, బైకస్పిడ్ వాల్వ్స్, ద ట్రైకస్పిడ్ అండ్ బైకస్పిడ్ both will be in open state. ఇవి ఎలా ఉంటాయన్న, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ కానీ బైకస్పిడ్ వాల్వ్ కానీ, దే విల్ బి వాటర్ ఓపెన్, బోత్ ఆర్ ఇన్ ఓపెన్. సో ఇది ఓపెనే, ఇది ఓపెనే, బట్ ఈ రెండు క్లోజ్ ఉంటాయి అన్న. ఏది, ద సెమిన్యూలర్ వాల్స్, బికాస్ దే డోంట్ హావ్ ప్రెషర్ కదా. ఇవి ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతాయి అన్న, ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ పోతే ఓపెన్ అవుతాయి అవి, వెంట్రికల్స్ నుంచి ప్రెషర్ పోతే ఓపెన్ అవుతాయి అవి, బట్ ప్రెషర్ ఏం లేదు కదా, అని రిలాక్స్ స్టేట్ కదా. సో ఇవేమి, ఇవి ఈ రెండు, the seminar walls is what nana, closed. ఇది అర్థమైంది అందరికి. సో at the starting of the cardiac cycle, at the starting point of cardiac cycle, we are thinking that all the chambers are in relaxed state. Okay, now what is the condition of valves inside the heart? The tricuspid valve and bicuspid valve are open, they both are open because there is no pressure from the ventricles, close అవ్వట్లేదు. సెకండ్ పాయింట్, సెమిన్యూలర్ వాల్వ్స్ వచ్చి క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటాయి బికాస్ బ్లడ్ లేదు కదా, బ్లడ్ పాస్ కాబట్టి క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇది గుర్తుపెట్టుకో, ఇది అర్థం అందరికి. సరే, ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది, బాడీ పార్ట్స్ నుంచి, ఫ్రమ్ ఆల్ ద బాడీ పార్ట్స్, బై ది సుపీరియర్ వెనా కేవా, ఇన్ఫీరియర్ వెనా కేవా, ద బ్లడ్ కేమ్ ఇన్ టు రైట్ ఆరికల్. అండ్ ఫ్రమ్ పల్మనరీ వీన్స్, గుర్తున్నాయి ఇవి పల్మనరీ వీన్స్, ఫ్రమ్ పల్మనరీ వీన్స్, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ లంగ్స్ నాన్న, లంగ్స్ నుంచి పల్మనరీ వీన్స్ ద్వారా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ నాన్న, oxygenated blood came and fall into the left auricle, point is, ఈ వాల్స్ ఓపెన్ లో ఉన్నాయి కదా నాన్న, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, బైకస్పిడ్ ఓపెన్ లో ఉన్నాయి. సో బ్లడ్ ఏమవుతుంది, ద బ్లడ్ విల్ ఫాల్ ఇంటూ రైట్ వెంట్రికల్. దీనిలో పెద్ద కష్టం ఏం లేదు. ఇప్పుడు స్టిల్ దెర్ ఈస్ నో యాక్టివేషన్ ఆఫ్ నోడల్ టిష్యూ నాన్న, నోడల్ టిష్యూ ఏం చేయట్లేదు ప్రస్తుతానికి, ఇంకా అన్ని డయాస్టోల్ లో ఉన్నాయి. సో డయాస్టోల్ లో ఉన్నప్పుడు ఏమైంది, మనకి బ్లడ్ చిన్నగా ఆరికల్ నుంచి వెంట్రికల్ కూడా వచ్చేస్తా ఉంది.
ఎందుకు నాన్న? బికాస్ వాల్వ్స్ ఆర్ ఓపెన్ కదరా, వాల్వ్స్ ఆర్ ఓపెన్, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ బైస్పిడ్ ఓపెన్ కాబట్టి బ్లడ్ చిన్నగా కిందకు వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇవి ఓపెన్ కావు, సెమినార్ వాల్స్ ఓపెన్ కావు. ఎందుకు ఓపెన్ కావు? వాటికి ప్రెషర్ కావాలి. ఎవరైనా పుష్ చేస్తే కదా ఓపెన్ అవుతుంది డోర్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ డోర్స్ ని మన షాపింగ్ మాల్ డోర్ అనుకోండి, ఏవి సెమినార్ వాల్స్ ని నువ్వు పోయి తోస్తేనే డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. నువ్వు వెళ్ళి షాపింగ్ మాల్ తోస్తే డోర్, అలాగా బ్లడ్ వెళ్ళి తొయ్యాలి వీటిని. ఇవి ఈ పక్కకు ఉన్నాయి అవి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ దీస్ థింగ్స్, బ్లడ్ హ్యాస్ టు గో అండ్ పుష్ దెమ్. బ్లడ్ వెళ్ళి తొయ్యాలి వాటిని. మరి బ్లడ్ తోయాలంటే కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి కదా, ఇంకా కాంట్రాక్ట్ కాలా, ద వెంట్రికల్స్ ఆర్ నాట్ కాంట్రాక్టెడ్, సో దేర్ ఈస్ నో ఓపెనింగ్ ఆఫ్ దీస్ వాల్వ్స్. అది పక్కన పెడతాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ద ఎస్ఏ నోడ్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్స్ వర్క్. ద ఎస్ఏ నోడ్ విల్ బి డీపోలరైజ్డ్. ఫస్ట్ స్టెప్ నాన్న గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఈవెంట్, ఫస్ట్ స్టెప్, ఎస్ఏ నోడ్ గెట్ డీపోలరైజ్డ్. ఎస్ఏ నోడ్ ఏమైంది? డీపోలరైజ్ అయింది. సో ఏమైంది నీకు? సిగ్నల్స్ వెంట్ టు ద ఆరికల్స్. ఫస్ట్ ఆరికల్స్ కింద ఉండే సిగ్నల్స్ అన్ని కూడా, సో సిగ్నల్స్ వెంట్ టు ఆరికల్స్. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ఎస్ఏ నోడ్ డీపోలరైజేషన్, ఏట్రియల్ సిస్టోల్ హ్యాపెన్స్. ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది నాన్న? ఏట్రియల్ సిస్టోల్ జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? ఈ ఆరికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయినాయి బికాస్ సిగ్నల్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎస్ఏ నోడ్. ఎస్ఏ నోడ్ సిగ్నల్స్ యాడికి వచ్చాయి? మొత్తం ఆరికల్స్ అంతా సిగ్నల్స్ వచ్చాయి. అలాగే ఈ ఆరికల్ కూడా వెళ్ళి, లెఫ్ట్ ఆరికల్ కూడా వెళ్ళాయి సిగ్నల్స్. సో సిగ్నల్స్ వెళ్ళగానే ఏమైంది అన్న? ఆరికల్స్ ఏమైనాయి? కాంట్రాక్ట్ అయినాయి. సో ఆరికల్స్ కాంట్రాక్టెడ్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ద బ్లడ్ విల్ బి పుష్డ్. అంతే కదా నాన్న? ఇప్పుడు ఒక చిన్న బెలూన్ లో వాటర్ ఉంది అనుకోండి, బెలూన్ ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వాటర్ కిందకు వచ్చేస్తుంది కదా, అర్థమైందా? సో అలాగే ఇప్పుడు రెండు బెలూన్స్ అనుకోండి, బికాస్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద ఎస్ఏ నోడ్, సైనోఏట్రియల్ నోడ్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఆరికల్స్ కాంట్రాక్టెడ్. అప్పుడు ఏమైంది? బ్లడ్ ఫ్లో విల్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ నాన్న ఇంటూ వెంట్రికల్స్. బ్లడ్ ఫ్లో ఏమవుతుందిరా? వెరీ గుడ్, బ్లడ్ ఫ్లో ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. హౌ మచ్ పర్సెంట్? 30% నాన్న. సో రెండు పక్కల గుర్తుపెట్టుకోండి, ఐ మీన్ both sides I am saying this, 30%. So blood flow has increased by how much Nana? 30%. Increase in blood flow 30%. So because of atrial systole, there was increase in blood flow into ventricles by what percentage Nana? How much percent? 30%. Very good, 30%. Okay na? అర్థమైంది పాయింట్ ఇది. Now ఈ ప్రాసెస్ జరగడానికి నాన్న, for this process to happen, it will take 0.1 second. ఎంత ఏం పడుతుంది అంటే, ఈ ఆరిక్యులర్ కాంట్రాక్షన్ కి, ఈ డీపోలరైజేషన్ కి దీనికి అంత ఎంత పడుతుంది అంటే 0.1 సెకండ్. కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే నాన్న 0.11 to 0.14 సెకండ్స్ నాన్న, కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే 0.11 to 0.14 సెకండ్స్ పడుతుంది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. బట్ మీకు సింపుల్ గా ఇచ్చేసాడు 0.1 సెకండ్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, 0.1 సెకండ్స్. ఇప్పుడు ఏమవుతా అంటే, ఓకే సిగ్నల్స్ అన్ని యాడికి వచ్చాయి? ఇప్పుడు ఏవి నోడ్కి వచ్చాయన్న. ఫ్రమ్ ద ఎస్ఏ నోడ్ సిగ్నల్స్ కేమ్స్ టు ఏవి నోడ్. ఓకే, సో ఏవి నోడ్ సిగ్నల్స్ ఏమవుతాయి? నెక్స్ట్ మన ఏవి బండిల్ కి, తర్వాత బండిల్ ఆఫీస్ కి వస్తుంది. ఇక్కడ కొంచెం టైం పడుతుంది నాన్న, ఇక్కడ కొంచెం లేట్ అవుతాయి సిగ్నల్స్. ఎందుకు లేట్ అవుతాయంటే, ఆరికల్స్ కాంటాక్ట్ అవ్వాలి కదా, తర్వాత వెంట్రికల్స్ కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆరికల్స్ కాంటాక్ట్ టైం కావాలి కదా నాన్న, 0.1 సెకండ్ అని చెప్పాం, కాంటాక్ట్ అయినాయి. ఇప్పుడు అది కాంటాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇది మళ్ళీ కాంటాక్ట్ కాకూడదు, కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయాలి, బ్లడ్ లోపల రావాలి కదా అన్న, కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయాలి. సో దెర్ విల్ బి సమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద ఆరిక్యులర్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ వెంట్రికులర్ కాంట్రాక్షన్. ఆరిక్యులర్ కాంట్రాక్షన్ కి వెంట్రికల్ కాంట్రాక్షన్ కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది, 0.1 సెకండ్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది. అందుకే ఆ మధ్యలో ఎక్స్ట్రా టైం వాడు ఇవ్వాలి అక్కడ. సరే ఓకే, సిగ్నల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఫ్రమ్ ఏవి నోడ్ ద సిగ్నల్స్ కేమ్ టు వాట్ నాన్న? సారీ, ఫ్రమ్ ఎస్ఏ నోడ్ సిగ్నల్స్ కేమ్ టు ద ఏవి నోడ్. From AV node signals went to what Nana? The AV bundle. AV bundle to bundle of his. So signals ఇక్కడికి వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సిగ్నల్స్ ఇక్కడికి వస్తే now what happens Nana? The ventricles will contract. అంతే కదరా? సో ఇప్పుడు పైన ఇక్కడ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ సిగ్నల్స్ ఏం చేసినాయి? దీన్ని కాంట్రాక్ట్ చేసినాయి. మరి సిగ్నల్స్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసాయి, సిగ్నల్స్ అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాయి? ఇక్కడికి వచ్చాయి. సో దేని కాంటాక్ట్ అవుతాయి? ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ ఏందన్న? వెంట్రికల్స్ కాంటాక్ట్ అవుతాయి. మన ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఎవరికైనా మళ్ళీ చెప్పాలా? ఓకే, సో సెకండ్ స్టెప్. ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్కి వెళ్దాం. ఇప్పుడు ఇది మారిపోతుంది కదా నాన్న, వీఆర్ గోయింగ్ టు సెకండ్ స్టెప్ నౌ. వీఆర్ గోయింగ్ టు సెకండ్ స్టెప్. ఇది తీసేస్తాను.
ఈ రెండు మార్చేస్తా, అది చెప్తా చూడండి. ఇప్పుడు సెకండ్ ఈవెంట్ చూడండి అన్న. సెకండ్ ఈవెంట్ ఏమైంది? డీపోలరైజేషన్ ఆర్ వీ కెన్ సే యాక్షన్ పొటెన్షియల్ చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. డీపోలరైజేషన్ ఆర్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ రీచ్డ్, ఎక్కడికి రీచ్ అయింది అన్న? ఏవి బండిల్కి రీచ్ అయింది. ఇట్ రీచ్ టు వాటరా ఏవి నోడ్, ఏవి నోడ్, ఏవి నోడ్ నుంచి ఏవి బండిల్, ఏవి బండిల్ నుంచి లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఏవి బండిల్, దాంతో పాటు రైట్ ఏవి బండిల్, అంటే ప్యారలల్ గా అనుకుందాం. ఏవి బండిల్ నుంచి లెఫ్ట్ ఏవి బండిల్ కి, రైట్ ఏవి బండిల్ కి, రెండు కలిపి దే వెంట్ ద సిగ్నల్స్ ఆఫ్ ద పర్కింజే ఫైబర్స్. పర్కింజేకి పోయినాయి, రైట్ పర్కింజేకి లెఫ్ట్ పర్కింజేకి పోయినాయి సిగ్నల్స్. సో ఇలా డీపోలరైజేషన్ పోయినప్పుడు ఏమైందన్న మనకి, వాట్ హ్యాపెండ్ నౌ? వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ దెర్ ఈస్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ వెంట్రికల్స్, వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ హ్యాపెన్స్. సెకండ్ ఈవెంట్ ఏందన్న ఇప్పుడు చెప్పండి? సెకండ్ ఈవెంట్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్. అంటే ఇప్పుడు వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయినాయి, ఆరికల్స్ పని అయిపోయింది, వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయినాయి. మీరు ఏమైనా గెస్ చేయండి రా, ఇప్పుడు ఆరికల్స్ ఏ స్టేట్ లో ఉంటాయి? కాంట్రాక్ట్ స్టేట్ లో ఉంటాయి, రిలాక్స్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆరికల్స్ ఏ స్టేట్ లో ఉంటాయి? ఎందుకు నాన్న? సిగ్నల్స్ ఇటుకి వచ్చేసాయి కదరా, పవర్ ఇటుకి వచ్చేసింది, పవర్ ఇటుకి వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ పవర్ లేదు కదా నాన్న, ఇక్కడ పవర్ లేదు. సో ప్యారలల్ గా వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ జరిగేటప్పుడు ప్యారలల్ గా ఏమవుతుంది మనకి? ప్యారలల్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ నాన్న, ప్యారలల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ రా? ఆరికులర్ డయాస్టోల్ హ్యాపెన్స్. అంటే ఇవి రిలాక్స్ అయిపోతాయి, రాయొచ్చు, అండర్ రిలాక్స్ రాయొచ్చు, అంటే రిలాక్స్ అవుతాయి ఇవి. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ తుడిపేద్దాం నాన్న. ఇప్పుడు ఇవన్నీ తుడిపేసి, సో బ్లడ్ అయితే కిందకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమైంది? దిస్ కాంట్రాక్టెడ్, ద వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్టెడ్. వెంట్రికల్స్ ఏం చేసినాయి? కాంట్రాక్ట్ చేసినాయి, అంతే కదరా? బికాస్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్టెడ్. సో ఈ వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవడం వల్ల మీకు గుర్తుందా? కార్డియడ్ ఎండ్ గుర్తుందా? కార్డియడ్ ఎండ్ ని సపోర్ట్ చేస్తాయని చెప్పాము. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ విల్ క్లోజ్ దీస్ వాల్స్. ఈ వాల్స్ ఏమవుతాయి? క్లోజ్ అయిపోతాయి. ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, బైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఏమైపోయినాయి? క్లోజ్ అయిపోయినాయి. సో ట్రైకస్పిడ్ క్లోజ్డ్, బైకస్పిడ్ కూడా చెప్తా చూడండి. ట్రైకస్పిడ్ క్లోజ్డ్, బైకస్పిడ్ క్లోజ్డ్ అన్న. ఇప్పుడు బ్లడ్ కి వేరే దారి లేదు కదరా, బ్లడ్ పైకి అయితే పోలేదు, బ్లడ్ కాంట్ గో రివర్స్, డోర్ క్లోజ్డ్, డోర్ క్లోజ్డ్, బ్లడ్ కాంట్ గో బ్యాక్ టు ద ఆరికల్స్. వాటికునే దారి ఏంది? ఇవి. సో ఇప్పుడు దారి ఏంది? వాటికునే దారి ఏంది అన్న? దిస్ బ్లడ్ వెజల్స్, ఆర్టరీస్, సెమిలూనార్ వాల్స్. సో బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు పోయి పుష్ చేస్తుంది. ద బ్లడ్ విల్ గో అండ్ పుట్ ప్రెషర్ ఆన్ దీస్ వాల్స్. బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? ప్రెషర్ పెడతా, తోస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు జనాలు తోస్తారు వెనకాల నుంచి, నువ్వు డోర్కి పోయినా నువ్వేం చేస్తావు? డోర్ని తోస్తావు, అంతే కదా అన్న? ఈ బ్లడ్ ఇక్కడ ఎక్కువైపోయింది, బ్లడ్ ఇక్కడ ఎక్కువైపోయింది, బ్లడ్ అయితే పైకి పోలేదు, ఆరికల్స్ కి అయితే పోలేదు, ఇట్ కాంట్ గో టు ఆరికల్స్. సో ఇట్ షుడ్ డూ వాట్ అన్న? ఇట్ షుడ్ గో అండ్ పుష్ దీస్ వాల్స్. సో ఈ వాల్స్ పుష్ చేస్తుంది, సెమిలూనార్ వాల్స్ ని పుష్ చేస్తుంది. రిమెంబర్, సెమిలూనార్ వాల్స్ విల్ నాట్ ఓపెన్ అట్ ఎనీ టైమ్, దే విల్ బి ఓపెన్డ్ ఓన్లీ వెన్ దేర్ ఈస్ ప్రెషర్, ఓన్లీ వెన్ దేర్ ఈస్ వెంట్రికులర్ ప్రెషర్. వెంట్రికులర్ ప్రెషర్ క్రియేట్ అయితేనే, గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న, వెంట్రికులర్ ప్రెషర్ క్రియేట్ అయితేనే ఈ వాల్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. ఏ వాల్స్ అవి? సెమిలూనార్ వాల్స్ ఓపెన్ అయినాయి, అవి ఓపెన్ అయినాయి. అర్థమైందా పాయింట్ ఇది? సో నీకు ఖచ్చితంగా ప్రెషర్ పడాలా, సెమిలూనార్ వాల్స్ ఓపెన్ కావాలంటే ప్రెషర్ పడాలా. సో ప్రెషర్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అప్పుడు, అంటే వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు. ఓకేనా? రైట్. సో బ్లడ్ అయితే వెళ్ళిపోయింది అన్న, బ్లడ్ ఇడికి వెళ్ళింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ద బ్లడ్ ఈస్ హియర్. సో ఇక్కడ బ్లడ్ ఉంది అనుకుందాం, ఇది తీసేస్తాను. సో నౌ ద బ్లడ్ ఈస్ హియర్, సిస్టమిక్ ఆర్టరీలో బ్లడ్ ఉంది, పల్మనరీ ఆర్టరీలో బ్లడ్ ఉంది. సో నౌ ద బ్లడ్ ఈస్ హియర్, బ్లడ్ ఉంది. ఓకే, ప్రెషర్ పెడతాం, మనం తోస్తున్నాం, పోతోంది. సరే, కొద్దిసేపటికి ఈ సిగ్నల్స్ ఆగిపోతాయి కదా నాన్న. యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అనేది ఇట్స్ షార్ట్ లివ్డ్, నీకు జనరేట్ అయితే అలాగే ఉండిపోతుంది అన్న, ఇది షార్ట్ లివ్డ్. సో యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ స్టాప్డ్ నౌ, యాక్షన్ పొటెన్షియల్ స్టాప్ అయిపోయింది. సో ఏమవుతుంది నాన్న? వాట్ హ్యాపెన్స్? వెంట్రికల్స్ ఏమవుతారు? ఇప్పుడు రిలాక్స్ అయిపోతాయి, అంతే కదా నాన్న? వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అయిపోతాయి. సో ఇది సెకండ్ స్టెప్ అయితే,
థర్డ్ స్టెప్ ఇక్కడ రాసా చూడన్నా. థర్డ్ స్టెప్ ఏమవుతుంది? డీపోలరైజేషన్ స్టాప్స్. డీపోలరైజేషన్ ఏమైంది? స్టాప్ అయిపోయింది. డీపోలరైజేషన్ స్టాప్స్. అప్పుడు వెంట్రికల్స్ ఏమవుతాయి? వెంట్రికల్స్ విల్ రిలాక్స్. సో ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ లో ఏమైంది? వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్. ఏమని రాయొచ్చు దీన్ని? వెంట్రికులార్ డయాస్టోల్ రాయచ్చా? వెంట్రికులార్ డయాస్టోల్. ఇది ఓకే. ఇప్పుడు ఇది రిలాక్స్ అయింది అన్న. ఇది రిలాక్స్ అయిపోయింది. ఇది రిలాక్స్ అయిపోయింది. బోర్డు బ్లర్ అయిందారా? సార్ కొంచెం చూడండి, ఏం కాదు. ఇప్పుడు వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అయిపోయాను. సో ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది? ఈ ఓపెన్ అయిపోతాయి. వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అయితే ఏమవుతుంది అన్న? ఈ వాల్స్ కూడా ఓపెన్ అయిపోతాయి. బైకస్పిడ్ ట్రైకస్పిడ్ ఏమవుతుంది? దే విల్ ఓపెన్ అప్. సో నో ప్రాబ్లం. అగైన్ హార్ట్ కమ్స్ బ్యాక్ టు నార్మల్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది కదా, ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది కదా. సో దిస్ బ్లడ్ మే ట్రై టు కమ్ బ్యాక్. ఆర్టరీస్ లో బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? దే విల్ ట్రై టు కమ్ బ్యాక్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ విల్ క్లోజ్. ట్రైకస్పిడ్ అండ్ బైకస్పిడ్ విల్ క్లోజ్. సో థర్డ్ స్టెప్ కి, థర్డ్ ఈవెంట్ కి ఏమవుతుంది నాన్న? సెమినార్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. By third event, semina get closed and these get open again. This gets open again. So again what happens? Cycle will start again. Blood arteries వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ సైకిల్ ఏంది? మళ్ళీ ఎస్ఏ నోడ్ యాక్టివేట్ అవ్వడము, ఎస్ఏ నోడ్ మళ్ళీ సిగ్నల్ జీడికి రావడము, బ్లడ్ రావడం, సేమ్ సైకిల్ రిపీట్ అవుతుంది. సేమ్ సైకిల్ రిపీట్ అవుతుంది. సో ఇది నాన్న కార్డియాక్ సైకిల్. బట్ ఇది చెప్పే ముందు మళ్ళీ ఒకసారి మనం రివైజ్ చేసుకుందాం. బిఫోర్ కన్క్లూడింగ్ ఐ ఆల్సో రివైజ్ దిస్ అగైన్. రేపు కూడా క్లాస్ దీనికోసం వాడదాం నాన్న, బికాస్ ఐ నో ఇట్స్ బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్. మళ్ళా స్టార్ట్ చేద్దాం, మళ్ళా రివైజ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఒక్కసారి, ఓకే ఐ నో. సో ఒక్కసారి ఏం చేద్దాం అంటే, ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ రివైజ్ చేద్దాం ఒకసారి. అంటే ఏ టైంలో ఏ వాల్స్ క్లోజ్ అయినాయి, ఏ వాల్స్ ఓపెన్ అయినాయి, బ్లడ్ డైన్ చూసాను చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ దీస్ కార్డియాక్ సైకిల్ రా. దీంట్లో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు నన్ను. దీస్ కార్డియాక్ సైకిల్, ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే నాన్న, ఈ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్కి ఎంత టైం పడుతుంది? వెంట్రికల్స్ కొంచెం పెద్దగా కదా నాన్న, టైం ఎక్కువ కావాలి వీటికి. సో దీనికి మనకు ఆల్మోస్ట్ 0.3 సెకండ్స్ పడుతుంది నాన్న. వెంట్రికల్స్ కాంటాక్ట్ ఎంత సేపు పడుతుంది? 0.3 సెకండ్స్ పడుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మిగిలింది ఏంది? రిలాక్సేషన్ ఎంత టైం? ఆరికులర్ రిలాక్సేషన్, వెంట్రికల్ రిలాక్సేషన్ ఎంత టైం? బోత్ విల్ రిలాక్స్ అట్ 0.4 సెకండ్స్. సో ఆరికల్స్ రిలాక్స్ అవ్వడానికి, వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 0.4 సెకండ్స్ పడుతుంది. సో ఒకసారి మొత్తం రబ్ చేస్తాను, మొత్తం రాద్దాం ఒకసారి. విల్ రైట్ అగైన్ వన్స్ టోటలీ కంప్లీట్ గా ఒకసారి రాద్దాం అంతా. అవును నాన్న, 0.8 సెకండ్స్ లో అయిపోతుంది. ఓకే నాన్న. సో ఇక్కడ చూడు నాన్న. సో ఫస్ట్ మనకి, అవును నాన్న, సో గమనించి ఒకసారి ఇక్కడ చూడు, కార్డియాక్ సైకిల్. సో ఒక పాయింట్ చూడండి, మెయిన్ పాయింట్. మనకి ఎస్ఏ నోడ్ ఉంది కదా నాన్న, ఎస్ఏ నోడ్. ఎస్ఏ నోడ్ ఏమంటాము? పేస్ మేకర్ అంటాము. పేస్ మేకర్ బికాస్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్స్. సైనోయేట్రియల్ నోడ్. గమనించండి నాన్న, పర్ మినిట్ రా, ఒక నిమిషానికి దిస్ ఎస్ఏ నోడ్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ అరౌండ్ 70 to 75 యాక్షన్ పొటెన్షియల్స్. ఒక నిమిషానికి, పర్ మినిట్ కి నాన్న, ఇట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ హౌ మెనీ యాక్షన్ పొటెన్షియల్స్? 70 to 75 యాక్షన్ పొటెన్షియల్స్. అంటే 70 to 75 టైమ్స్ హార్ట్ కాంటాక్ట్ అవుతుంది. అంతే కదా నాన్న? ఇప్పుడు యాక్షన్ పొటెన్షియల్ అంటే అర్థమైంది, బికాస్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ద కాంట్రాక్షన్ విల్ హ్యాపెన్. అవునా? సో నీకు ఎస్ఏ నోడ్ పర్ మినిట్ నాన్న, పర్ మినిట్ ఎన్నిసార్లు పొటెన్షియల్ జనరేట్ చేయగలుగుతుంది? 70 to 75 టైమ్స్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 70 to 75 టైమ్స్ హార్ట్ బీటే కదా నాన్న, అవునా కదా? రైట్? సో దాట్స్ ద పాయింట్. దట్స్ ద పాయింట్. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు మెయిన్ పాయింట్ చూడు. ఒక కార్డియాక్ సైకిల్ పూర్తవడానికి, లేదా ఒక హార్ట్ బీట్ పూర్తవడానికి, ఒక హార్ట్ బీట్ కంప్లీట్ కావడానికి మనకి ఎంత ఏం పడుతుంది? 0.8 సెకండ్స్ పడుతుంది. 0.8 సెకండ్స్. ఎలాగో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆరికులర్ కాంట్రాక్షన్, అంటే ఎస్ఏ నోడ్ నుంచి అంతా ఆరికల్స్ కి సిగ్నల్స్ వెళ్ళడం, యాక్షన్ పొటెన్షియల్ వెళ్ళడము, ఆరికల్స్ కాంటాక్ట్ అవడము ఎంత పట్టింది? 0.1 సెకండ్ పట్టింది. 0.1 సెకండ్. ఇదేంటిది? ఆరిక్యులర్ సిస్టోల్.
సిస్టోల్ ఆర్ ఆరిక్యులర్ కాంట్రాక్షన్ ఏట్రియల్, ఇక్కడ రాస్తా చూడండి, ఏట్రియల్ కాంట్రాక్షన్ రాసుకోవచ్చు అన్నమాట, ఆరిక్యులర్ కాంట్రాక్షన్ ఆర్ ఏట్రియల్ కాంట్రాక్షన్. ఇప్పుడు వెంట్రికల్ కి ఎంత పట్టింది? 0.3 సెకండ్స్ పట్టింది. యాక్షన్ పొటెన్షియల్ వెంట్రికల్స్ కాడికి వెళ్ళి వెంట్రికల్స్ కాంటాక్ట్ చేయడానికి మనకి ఎంత ఏం పట్టింది? 0.3 సెకండ్స్ పట్టింది. వెంట్రికులర్ కాంట్రాక్షన్ 0.3 సెకండ్స్. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ అంతా దేనికోసం నాన్న? 0.4 సెకండ్స్ దేనికోసం? రిలాక్సేషన్. కంబైన్లీ యాక్చువల్గా అయితే మనకి సీక్వెన్స్ ఉంది, బట్ కంబైన్ టైం చెప్పాడు రా వాడు. ఆరిక్యులో వెంట్రికులర్ రిలాక్సేషన్ రెండు కలిపి ఒకేసారి అవ్వవు నాన్న, యాక్చువల్ ఒకేసారి అవ్వవు. ఫస్ట్ ఆరికల్స్ స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఆరికల్స్ రిలాక్స్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అవుతాయి. అది కానీ ఏమంటే రిలాక్సేషన్, ఆరికులర్ రిలాక్సేషన్ నుంచి వెంట్రికులర్ రిలాక్సేషన్ దాకా ఎంత ఏం పడుతుంది అని చెప్పాడు వాడు. అక్కడ కంబైన్ చేసి చెప్పేశాడు. ఆరికులర్ రిలాక్సేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి వెంట్రికల్స్ రిలాక్సేషన్ మొత్తం ఎంత ఏం పడుతుంది అంటే 0.4 సెకండ్స్. సో దీన్ని ఏమని చెప్పాడు వాడు? ఆరికులో వెంట్రికులర్ రిలాక్సేషన్ ఎంత పట్టింది? 0.4 సెకండ్స్. అంటే 0.8 సెకండ్స్ అంతేనా? సో యావరేజ్ తీసుకుంటే హార్ట్ బీట్ ఎన్ని? 72 పర్ మినిట్ యావరేజ్, అంతే కదరా? 16.8 డివైడ్ చేయండి, 60 డివైడ్ బై 0.8, 72 యావరేజ్. బట్ ఒక్కోసారి ఏమవుతా అంటే బీట్ మారచ్చు, ఒక్కోసారి యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ మారచ్చు, 70% మధ్య రావచ్చు. ఓకేనా? సో ఇది అన్న తక్కువ రావచ్చు. సో దిస్ ఈస్ కార్డియాక్ సైకిల్. ఇంకా ఉంది, విల్ పుట్ అప్ సమ్ రివిజన్ నాన్న, స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ థింగ్స్. ఇంకా కొంచెం చెప్పాలి. ఐ విల్ రివైజ్ దెమ్. రేపు ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేద్దాం ఈ కార్డియాక్ సైకిల్ మొత్తాన్ని, యాక్షన్ పొటెన్షియల్ మొత్తాన్ని, ఏ వాల్స్ ఎప్పుడు ఓపెన్ లో ఉంటాయి, ఏ వాల్స్ ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతాయి, అండ్ మెయిన్ టాపిక్ లబ్ డబ్ సౌండ్. నేను చెప్పలా మీకు, అది రేపు చెప్తాను. లబ్ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది, డబ్ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది, ఏది ఎక్కువసేపు ఉంటుంది, ఏది తక్కువసేపు ఉంటుంది. ఓకేనా? సో రిమైనింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టాపిక్ ఉందన్న, ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ టాపిక్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద టుమారోస్ క్లాస్.